قال الإمام المزني رحمه الله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقال وحلورنا بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة رسولك يعني فضله سنوات لورنا يا ولا اعتقادنا يا قولك هو بمعنى الاعتقاد بالوجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني خليفة هذا أبي بكر الصديق يعني مركا هذا رضي الله عنه إلى الراليها كهذا فهو أبو بكر أفضل الخلق خلق واكي أبو فضل قبضنا وأخيرهم أبو خير كبضنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي دبدي خلق واكي أبو فضل قبضنا أبو خير كبضنا ونصني وحن كل بيننا بعده أبو بكر دبدينا بالفاروق يعني فاروق بانو كل بيننا حقي باطل كلو كلا فرقية ولو كلا صاري وعمر بن الخطاب وهو مركي سقى فاروق قاسي عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب وعمر إن خطابه رضي الله عنه إلى راليها كالنقدين فهما لبدود أبو بكر يا عمر وياني وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلهي قرقارياشي سوي وزير وبمعنى معين وكوي رسولك كالمين يقرقاري وضجيعاه والله لطشيفة في قبره حباشي سلطشيفة وحلوت شيدا يعني مركا في جنب قبره يعني حباشي سبين عيدا أي مركا يسقى مركا تشيفان والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك كل آسيهم ونسلسوا وحنقص الدحينينا بذن نورين كي لبدا النور صاحب كأها عثمان ابن العفاني وعثمان إن عفان هذا رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى وحن مركب إسقى كسي حجينينا كأفرينينا بذي الفضل كي فضلك أصاحبك والتقى يا عبصد أصاحبك علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب هذا رضي الله عنهم أجمعين إلى الراليها كالنقضاء لما أنتد به شيخ الماما يا رحمه الله إن خلفاء الراشدين كفضل وذا الاعتقادين أيضا أفرتا سبنا وحي أهاينا خلفاء الراشدين السنة وذا إنا نقب السنة بين أمرين ورسولك صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يعني وحي رسولك صلى الله عليه وسلم السنة هي اللازمة وحكروا اللازمتان خلفاء الراشدين تاهي هنونسا إلا هنونيي ودلونا اللازمة مركا أفرتا خلفاء الراشدين سيدي أكله الرئيين وحكمك أكله الرئيين باي أكل فضل بدنايين وحرمان فضل بدنا أبو بكر نبي يدا إلهي مركا لغاية مادو ضدك إساقا فضل بدن نبي يدا قرى كفضل بدن لكن نبي يدا مركا لغاية مادو أولين تأي آخرين ضدك هورية ضدك الدنبابا أبو بكر با فضل بدن بعد الأنبياء نبي يدا دبدو شيخ مركو بعد النبي يروح وشيدا حق أمضا سياس يدا أبو شيدا وايو أمة محمد أمتها كلوا كخير بدنته وكفضل بدنته أمة محمد نوحوا خير بدن أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي النبي أنا أبو بكر بقوا خير بدن أصحابت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه النبي يذكره وكخير بدنه مرهدوا أبو بكر الصحابة النبي محمد وكو خير بدنه هاي يعني مركا أمته كرنا إنه كخير بدنه هاي مركا النبي يذا لغا ريبا لغا قادنا يا سيدا أنا أهل السنة والجماعة أي قبر نبينا وصية المامي صلى الله عليه وسلم إنه حكم كإساق قدام بين دون أحاديث متعددة وقلت المامي النبي صلى الله عليه وسلم إنه أصحابت النبي وقو خير بدنيا هينا أحاديث لا شيء يسا
waatuu cabdullahi bni cumar yidhi kunaa naqulu wاnabiyu xayun khayru hadihi اlummati bacda nabiyiha abu bakrin uma cumaru. wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar waxaanu odhan jiray iyada oo nebigu nool yahay ummaddan waxa ugu khayr badan marka nebiga laga yimaado abubakar waxa ku sii xiga cumar. riwaayaadka qaar waxay ku darayaan fayablugu dalika nabiya sala allahu alayh wasalam falaa yunkiru. warkaasi nebiga intuu gaadho inaanu sidaa nidhi ayaanu nebigu diidi jirin sala allahu alayh wasalam. waa taqriir. wuxuu kaloo nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam aba allahu wاlmuslimuuna ila aba bakrin. markuu sakaraadka ku sugnaa wuxuu yidhi ii keena kitaabaan idin qoro si aydan isu khilaafin. markaasay saxaabadii qaarkood yidhaahdeen yani kitaabka ilaahay baa idinku filane yani nabiga salى اllahu alayh wasalam yani waxba ha dhibina. markii hadalkii ay isku celceliyeen buu nabigu yihi salى اllahu alay wasalam iga baxa. xaaladdaa wuxuu yihi aba allahu wاlmuslimuuna ila aba bakrin. ilaah iyo muslimiintuba waa diideen cidaan abubakar ahayn. waxaa halkaana laga fahmaya hadalkuu qori lahaa inay tahay yani abubakar inuu markaa u dardaarmo inuu mas-uuliyadda isagu qabto. xadiis kale oo saxiixa ku sugan waxau sheegayaa inuu nabigu sala allahu alay wasalam gabarh u ballan qaaday inuu wax siiyo. dabeedna markaasay waxay ku tidhi nabiga sala allahu alayh wasalam ya rasuula allahi haddaan ku waayo maxaan sameeyaa? waxay u tilmaamaysaa yani haddaad dhimato heediba kuu timaado. markaasuu nabigu wuxu uhi salى اllahu alayh wasalam in lam tajidiinii faatii aba bakrin. haddaad i weydo abubakar u tag. iyaduna waa tilmaan kale oo tilmaamaysa inuu xukunka isagu qaban doono iyo mas-uuliyadda guud. wuxuu kaloo nabigu salى اllahu alayh wasalam amray inuu salaada dadka tujiyo. muruu aba bakrin falyusalli bالnaas. calaa kuli xaal tilmaamo badan baa jira. wuxuu kaloo nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam xadiis culamada qaarkood taxsiiniyeen iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar. waxaa ku dayataan labada iga dambeeya oo abubakar iyo cumar ahaaday ku dayda. tilmaamo badan baa jira. abubakar saxaabada rasuulka salى اllahu alayh wasalam waa ugu khayr badnaa waana ugu fadli badnaa waana khaliifatu rasuuli lahi salى اllahu alayh wasalam. wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa khaliifat llahi inaan lagu iطlaaqin khaliifatu rasuulillahi la yidhaahdo. sidaasna waxaa ku soo aroortay aahaar badan oo inay saxaabada rasuulku salى اllahu alayh wasalam ay odhan jireen ya khaliifata rasuulillah ay kula khitaabi jireen ee khaliifat allahi aynay odhan jirin. aahaar badan baa kusoo aroortay. qaarkood xaakim baa mustadraga kusoo wariyey. asaaniid saxiixayna ku timid. waxaa kaloo abubakar laga wariyey nin acraabi inuu ku yihi ya khaliifat allah oo uu yihi khaliifat allahi ma ihiye waxaan ahay khaliifatu rasuuli illah. shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa khaliifo waxaa laga noqdaa cid ama dhimatay ama maqan ee cid aan maqnaansho lagu sifaynaynin oo wax walba og ee aan dhimanayno weligiiba nool khaliifo lagama noqdo. marka ilaahay baa khaliifo laga yahay waa macno aan sax ahayn. bale axaadiista waxaa ku soo aroortay in waxa weeye ilaahay khaliifo isaga markaa in lagu sifeeyo. oo nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam yani marka uu sheegayay dajaal hadduu soo baxo in yakruj wa ana fiikum yani markaa fa ana xajiijuhu. xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey hadduu soo baxo anoo dhexdiina jooga anaa la doodaaya. hadduu se soo baxo yani markaa aniga dabaday markuu dhinto dabaday markaan dhinto dabadeed ayuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam
famru'un xajiiju nafsihi wallahu khaliifatii calى kuli mu'min. yani qof waliba naftiisuu ka doodayaa, ilaahay baana markaysagaa i ilaalinaya ruux kastoo yani muumina oo iga khaliifa. waxaa kaloo xadiidkii kusoo aroortay allahuma anta asaaxibu fi safari walkhaliifatu fi lahli. saas aawadeed sheekhu islam ibnu taymiya wuxuu odhanaya ruuxa yidhaahda ilaahay baa markaysagaa laga khaliifo noqdaa, ruuxa yidhaahda waxa weeye ruuxa caynkaas waa mushrik buu odhanaya sheikhu islam ibnu taymiya fi majmuc alfataawa. marka waxa ala kulli xaal khaliifatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam baa marka abu bakar ahaa. waxaan ku labaynaynaa cumar, isagana faaruq baa lagu laqabi jiray, cumar bn khataab. abu bakarna waxaa lagu laqabi jiray sidiiq baa lagu laqabi jiray, waa kasiiru tasdiiq buu ahaa. sidaas ayuu ahaa. kunyaduu ku caanbaxay abu bakar, aabihiina kunyadiisuu ku caanbaxay abu bakr ibnu abi quxaafa la yidhaahdaa. abi quxaafa aabihiina la odhan jiray, kunyada isaguna ku caanbaxay. laakiin magaca waxaa la odhan jiray cabdullaahi baa abu bakr la odhan jiray, aabihiina magaciisa cuhmaan baa la odhan jiray, waa cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu caamir ataymi. sidaa wey, bani taym qolada la yidhaho ka dhashay. tamiim iyo taym waa kala duwan yihiin. taym waa laf ka mida quraysh. marka cumarna faaruq baa lagu laqabi jirayoo yani xaq iyo baatilka lagu kala farqiyey. waa ruuxa labaad ee ummadda ugu khayr badan. marka nebiga laga yimaado abubakar kow la yidhaahdo, cumar baa kusii xiga. xagga fadliga cumar baa ku xiga, khaliifa ahaanna cumar baa ku xigay. amiiru lmu'miniin baa isaga lagu laqabay waktigiisii, waa cumar ibnu khataab yani wey ibnu nufayl ibni nufayl. fahuma wasiira rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam, waa gargaarayaasha rasuulka u hiilinaya, caawinaya ee u gargaaraya. waana kuwa qolka labadoodaba lagula aasay. qolada raafidada la yidhahda waa dafiraano waxay yidhaahdaan abu bakar iyo cumar qolka kulama aasna nebiga sala allahu alayhi wasalam. saas aawadeed ba ahlu sunnaha qaarkood yani rasaa-isha ictiqaadka ay ku sheegeen mukhaalafo ay raafidada khilaafayaan inay qolka labaduba kula aasan yihiin abu bakar iyo cumarba. cumar bn khaaab yani waxaa dilay nin la odhan jiray abu lulu'at almajuusi la odhan jiray baa dilay oo gaal ahaa. ninkaasaa dilay. ninkaasina wuxuu ahaa addoon u mugiira leeyahay. waktiyada qaarkoodna waa usoo ashkata tegay cumar bn khaaab, isagoo muqiiro ka ashkataynaya uga cabanaya. markaasaa waxa weeye uu cumar yani markaa uu muqiiro wax amray in waxaa ka daayo, adigu waxbuu amray. dabeedna wuxuu yihi waxaan kuu samaynayaa waxaan hore loo maqan. waxaa loo fahmi karaa waa ku abaalgudayaa. wuxuuse laciinku u jeeday waa ku dilayaa. cumar waa dakaa badnaayo waa fahma. wiilku waa i hanjabayaa bu danse kala geli. wiilku waa i hanjabayaa bu. almuhim isaga oo salaada ku jira cumar bn khaaab ayuu marka isagaa toorida daray. almuhim markii la is yidhi qabtana dad badan oo kalena waxa weye waa sii dhaawacay suu u baxo oo u baxsado. markii waxa weeye qaar isku duubeen oo is yidhi waa lagu qabanayaana isagaa isdilay. salaadii wuxuu u wakiishay cumar bn khaaab cabdiraxmaan ibn cawf. yani iyadoo xaaladaasi jirto baa salaadii lasii wadanaya ka hor.
markaasaa waxa weeye salaadii si degdega cod yani muruga ka muuqato cabdiraxmaan ibn cawf ku dhamaystira markii salaadii laga baxay ayuu yihi yuu ahaa ruuxa markaysaga igu dhuftay markaasaa la yidhi waxa wey abululu'at almajuusi markaasuu ilaahay baa mahadle ruux muslima aan gacantii igu sababin wuu ku farxay inuu ruuxa dilay gaal yahay waa ku farxay markaa sidaas iyada abaa lagu dilay raafidadu nimanka shiicada la yidhaahde iran iyo ciraaq iyo xisbullah kuwa isku magacaabe yani markaysa markaa jooga lebnaan iyo ninka aada iyo aad bay u jecel yihiin dilay cumar bnu khataab ee gaalka ahaa taalaaba looga sameeyaa la yidhi iran shujaacaddiin loo bixiyey marka waxa weeye cumar bnu khataab bay markaysa markaa necab yihiin iyo abubakarba abubakar waa necab yihiin cumar bnu khataabna waa necab yihiin oo waxay leeyihin laba gaal bay ahaayeen oo xaggay gaalo ku ahaay waaba kuwii nebiga u gargaaray xaggay gaalo ku ahaayeen nebigaaba ugu bashaareeyey janne 10kii jannada loogu bashaareeyey ka mid yihiin xaggay gaalo ka ahaay iyagaaba ugu fadli badnaa ummadda marka nebiga laga yimaaday abubakar iyo cumar baa ugu fadli badnaa almuhim wuxuu kaloo sheikhu sheegay kii labada nuur u saaxiibka ahaa baan ku saddexaynaynaa labadii khaliifee hor usoo sheegay abubakar asidiiq iyo cumar bn khataab ka saddexaada lagu saddexaynaya waa cusmaan ibn cafaan waa khaliifadii saddexaad ee muslimiinta labada nuur ee la yidhi bidunuurayni kii labada nuur u saaxiibkaa labada nuur waxaa looga jeedaa laba hablood oo nebigu uu dhalay sala allahu calayhi wasalam ayuu labadaba guursaday yacni inanuu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam buu guursaday waa ka dhimatay mid labaad buu nebigu siiyey oo ku xigsiisima taana waa guursaday iyadiina waa ka dhimatay marka din nuurayni sida loo yidhi laba nuur buu u saaxiib yahay waa sidaas wey amaa xadiiska la soo wariyey oo odhanaya mid saddexaad haddaanu hayn lahayn cusmaan waa u guurin lahayd isagu ma sugna xadiiskaasi waa daciif lam yasixa can الnabiy salى اllahu alayh wasalam nebiga kama asixin waa fadli badnaa cusmaan ibnu cafaan laftiisana waa la dilay oo dad ahlu fitna abaa dilay oo ku gadooday oo ku kacdoomay oo intay markaysagaa ku kaceen ayay markaa cusmaan ibnu cafaan dileen isweer bay gurigiisa kaga qabteen oo maalmo isweerka ka hayeen isna wuxuu yidhi waxba hay daaficina buu yidhi waxba hay daaficina buu yidhi markii la yidhi waxa weeye cali bn abi aalib maxaad u daafici weydeen cusmaan ibnu cafaan wuxuu yihi isagaa noo diiday culamaduna waxay yidhaahdeen wuxuu markaysagaa gartay kollayba in la dilaayo markaa dabeedna wuxuu is yidhi muslimiin badani sababtaada intay ku dhimato baa nihaayad iyo gebagabaduna noqon doontaa in adiga lagu dilo marka kollayba haddii lagu dilaayo aanad ka baxaynin yani waxa weeye muslimiin kale ha garaafan oo sababtaada yaanu dhiig kale uquban nebiguna jannu ugu bushaareeyey sala allahu alayh wasalam waxaanu u sheegay calaa balwa tusiiba dhibaato haleeli doonta la jirkeed ayuu janno geli doonaa baa la yidhi dhibaatadiina waa taas waa dilkaa la dilay ee dadka ahlu fitniya ay dilay addoommadiisii baa xataa doona inay daafacaan iyagana wuxuu yidhi addoommo badan buu lahaa oo maalqabeen buu ahaan jiray intaanu xukunkaba qabaan oo ciidanka jayshul cusre la yidhaahdo yani waxa weeye ciidankaa dhan keligii baa diyaariyey oo waxalla waxay u baahan yihiin bixiyey waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam waatuu nebigu yihi maa dara cusmaana maa camila bacda alyawm cusmaan waxba yeeli mayso maanta dabadeed wuxuu sameeyaa waxba yeeli mayso sidaasuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka 400 addoon buu lahaayo addoommadiisiibaa hubka gurtay si ay u daafacaan iyagana wuxuu yihi kii hubkiisa tuuraa xor weeye buu yihi iyaguna markaasay hubka daadiyeen
isagoo qur-aanka akhrinayo suuratulbaqara akhrinayo ya ayay dabeed marka isaga u yimaadeen halkaasay ku dileen dhiiggii marka waxa weeye ka daatay musxafkii uu akhrinaye uu hayey buu ku daatay fasayakfikahum ullah ayuu ku dhacay dhiiggii saasaa lagu dilay cusmaan ibnu cafaan sidaas ayaa lagu dilay markay dilayeen wuxuu yidhi nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam xadiiskii cabdullahi ibn mascuud xadiis la macno ah oo qof muslimoo ashahaadanaya in la dilaa ma banaano xalaal ma aha baa nebiga ka maqlay mooyaane inuu la yimaado gaalnimo iimaan ka dambayso iimaanku muuminka ahaa uu gaaloobo gaalnimo ka dambaysiiyo iyo zinan bacda ixsaan iyo inuu la yimaado zino marka ixsaan ka dambeeyo guur hore isaga oo saxiixa soo maray oo yani markaa cid ugu tegay haddana marka isaga inuu dib ka sinaysto iyo shay saddexaad oo ah inuu qof muslima yani markaa uu dilo dabeed cusmaan ibnu cafaan wuxuu yihi wallahi markaysagaa sidaa nebiga u rumeeyey dib uma gaaloobay wallahi weligay ma sinaysan markaan gaalnimada ku sugnaa iyo markaan islaamay midnaba xataa markaan gaalka ahaa ma sinaysan iska daa ama muslime qof muslimana gacantayda kuma dilin war maxay igu dilaysaan bu dee dad fitna sidata weeyaane sidii bay ku dileen isaguna uu saabir yahay oo uu sabraayo ayay sidii ku dileen sidii ayay ku dileen waxaa lagu afraynayaa khaliifadii afraad oo caliy bn abi aalib ah isaguna fadaa'il buu isaguna leeyahay oo fadiilooyin ayaa u soo arooray waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam maalintii khaybar calankaa waxaan u dhiibayaa ruux ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaahay iyo rasuulkiisuna jecel yahay cumar wuxuu yihi maalintaa mooyaane maalin kale weliga madaxtinimo ma jeclaysan madaxtinimo daraaddeedna uma doonayne wuxuu u doonayey fadiilada la sheegay oo ah ruuxa calankaa loo dhiibaayo in ilaah iyo rasuulkiisu jecel yihiin isaguna ilaah iyo rasuulkiisa jecel yahay dabaad markaa caliy bn abi aalib oo maqan oo indhihii daaf ama bakoora kaga dhacday kolba sidaad u taqaan ayuu markaysagaa yidhi calime markaasaa la yidhi waxa weeye indhuhu ka cabanayayo waa inaga hadha hala doona buu yidhi waa la keenay markii la keenuu nebigu sala allahu alay wasalam indhaha ugu tufay biririx bay yidhahdeen markiiba wuxuu yidhi cali bn abi aalib siduu indhahaa nebigu candhuftaa iigu tufay ruqyadaa iigu tufay weligay bakooro dambe iguma dhicin wax xanuun oo dambena kama dareemin sidii baa calankii ugu dhiibay sidii baa markaysa markaa ilaahay meeshii ugu furay marka fadaa'il buu leeyahay cali bn abi aalibna fadaaisha usoo aroortayna taasaa ka mid a iyo fadiilooyin kaleba waktigaa inaga dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub